हरनाम सिंह जी होना तो जो लड़ीवार गुरबाणी विच कथा वास्ते शब्द आ रहा है वो आप जी ने सरवण किया है। ये पावन पवित्र शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 367 नंबर अंग उपर सुभाएमान है। आसा राग विच सोढी सुल्तान पातशाह श्री गुरु रामदास साहब जी की पावन बाणी चल रही है। धन गुरु ग्रंथ साहब नूं सीस झुकाईए ते प्रेम नाल उचारण करिए जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। आसा महला चौथा। चौथे पातशाह जी का श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच 30 रागां दे विच गुरबाणी का बहुत वड्डा भंडार है। उस बहुत वड्डे खजाने दे विचों ये सतगुरां दा सोढी सुल्तान पातशाह जी का यह पावन शब्द बख्शिश हो रहा है। हर हर नाम की मन भूख लगाई। अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर की जदों सेवक के उत्ते जगियासू के उत्ते विशेष कृपा हो जाती है तदों उसनूं सर्व व्यापक परमात्मा के नाम की भुख लग जाती है। भुख हमेशा तंदुरुस्त इंसान नूं लगती है। जे ज़्यादा बीमार है तो भुख बिल्कुल नहीं लगती। जे कुछ बीमार है तो कुछ ठीक है तो फिर भुख घट लगती है पर घट लगती है। वो बाहर अस्थूल शरीर की बीमारी ते अस्थूल शरीर की भुख की गल है। इधर मन की गल है तो मन की भुख की गल है। जद तक इंसान नूं हउमे का रोग व्यापदा रहिंदा है तद तक मन नूं परमात्मा के नाम की भुख नहीं लगती। हउमै एक रोग है। हउमै दीर्घ रोग है। दारू पी इस माहे कृपा करे जे अपनी तां गुर का शब्द कमाहे। हउमै एक रोग है। पातशाह फरमाउंदे ने हउमै रोग मानुख कौ दीना। ये जिवें इंसान दे हिस्से ही आ गया होवे। सब तो वध 84 लख जून दे विचों मनुख ही हंकार दे विच ग्रसिया होया है। जदों सतगुरु पातशाह महाराज जी का तरस होवे तां उदों हउमे निकल के ते मन विच निमरता आउंदी है ते निमरता आउण दे नाल ही नाम की भुख लगनी शुरू हो जाती है। धन धन श्री गुरु नानक साहब महाराज पातशाह जी जो कि आद तो ही निरंकार तो ही गुरता गद्दी लैके आए ने। सानू संसार के जीवां नूं सेवा सिमरन का माध्यम बख्शिश करके परोपकार का माध्यम बख्शिश करके परमेश्वर नाल जोड़न वास्ते आए ने। पर साडे सतगुरां दा एक बिरध रहा है कि जो सिक्ख्या संसार नूं देनी है वो पहलां अपने अमली जीवन दे विच जिहड़ी है वो धारण करके फिर संसार नूं सिक्ख्या देनी है। तो जद सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज पातशाह जी राए भोए की तलवंडी विखे अपने गृह विच अपनी हवेली विच अपनियां खेतां विच नगर विच विचरदियां हमेशा ही सिमरन करते रहंदे हमेशा ही बंदगी करते रहंदे है। ते एक दिन माता तृप्ता जी ने आखिया लाल जी नाम जपण दे लई तुसीं कोई खास समा रख लिया करो ते अगों पिछों साडे नाल बचन विलास दे विच परचिया करो और नगर निवासियों दे नाल शरीके भाईचारे दे नाल सबना दे नाल बोलिया करो बचन विलास करिया करो ते तुसीं नाम जपण दे लई कोई एक टाइम रख लो। उदों ये काम निभा के ते इधरों वेले हो गए। रहरास साहब जी का वो शब्द जिसकी व्याख्या जो फरीदकोट वाले टीके दे विद्वानां ने भी उहदी भूमिका विच लिखिया है भई ये शब्द अपने माता जी नूं संबोधन करदिआं गुरु नानक साहब जी ने फरमाया कि माता जी आखां जीवां विसरै मर जाऊं आखण औखा साचा नाऊं। साचे नाम की लागै भूख उत भूखै खाए चलिए है दुख।
हे मेरे माता जी, मैं ਤਾਂ ਜਦ ਨਾਮ ਉਚਾਰਦਾ ਤੇ ਸਿਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਹੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਸਾਚੈ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਚੰਗਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਈ ਭੁੱਖੈ ਖਾਵਤ ਲਾਜ ਨਾ ਆਵੈ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਪੇਟ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਭੁੱਖ ਜੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਬੁੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਜ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਫਿਰ, ਸ਼ਰਮ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭੁੱਖੈ ਖਾਵਤ ਲਾਜ ਨਾ ਆਵੈ। ਭੁੱਖੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ 2 ਲਏ ਸੀ ਮਗਰੇ 2 ਫੇਰ ਲੈ ਲਏ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਾਨ ਕਨੌੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਬਲੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਸਦਕਾ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਐਸ ਅਵਤਾਰ ਦਾ, ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦੀਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੁਲਾਹੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਦੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਹੁਣ ਭੁੱਖੈ ਖਾਵਤ ਲਾਜ ਨਾ ਆਵੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਮ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਚਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਭਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਅਜੇ ਕਬੀਰ। ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਡਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲੇ ਉਠਾਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਉੱਠੋ ਰਾਮ ਕੇ ਰਾਮ ਕਹੋ। ਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਜਪਣਾ ਕਰ। ਬਸ ਆਨੰਦ ਬੱਝ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕਹਿਓ, ਮੈਂ ਸ਼ੀਂਕ ਗਾਂਠੜੀ ਬੱਧਾ। ਤੋ ਉਧਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੋਏ ਵਿਰਕਤ ਬਨਾਰਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਗੁਸਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਗੰਗਾ ਨਹਾਵਣ ਤਾਈ, ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਦੇ ਜਾਏ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਕਬੀਰ ਤਿਥਾਈ, ਪੈਰੀ ਟੁੰਬ ਉਠਾਲਿਆ ਬੋਲੋ ਰਾਮ ਸਿੱਖ ਸਮਝਾਈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਉਂ ਲੋਹਾ ਪਾਰਸ ਛੁਹੈ ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਨਿੰਮ ਮਹਿਕਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਰੇਤੋਂ ਦੇਵ ਕਰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝਰਨਾ ਝਰਦਾ ਨਿਜਰ ਹੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਣੀ ਅਘੜ ਕਢਾਈ। ਰਾਮ ਕਬੀਰੈ ਭੇਦ ਨਾ ਭਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੇਵਕ ਵੀ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਛੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌੜੀ ਨਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਝਰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਐਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ, ਕਿ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਘੜ ਘੜੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘੜੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘੜੇ ਗਏ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭੁੱਖੈ ਖਾਵਤ ਲਾਜ ਨਾ ਆਵੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋ ਅਜੇ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੁਸ ਮੁਸ ਰੋਵੈ ਕਬੀਰ ਕੀ ਮਾਈ, ਇਹ ਬਾਰਕ ਕੈਸੇ ਜੀਵੇ ਰਗਰਾਈ। ਛੋਟੀਆਂ ਉਮਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਕਮਾਲਾ ਤੇ ਕਮਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਖੇਡਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕਬੀਰ ਨੇ ਖੱਡੀ ਅਣਾਉਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਹ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਲਣਗੇ। ਮੁਸ ਮੁਸ ਰੋਵੈ ਕਬੀਰ ਕੀ ਮਾਈ, ਇਹ ਬਾਰਿਕ ਕੈਸੇ ਜੀਵੇ ਰਗਰਾਈ। ਤਨਨਾ ਬੁਨਨਾ ਸਭ ਤਜਿਓ ਹੈ ਕਬੀਰ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਓ ਸਰੀਰ। ਤੇ ਜੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਖੱਡੀ ਦੇ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਿਆਂ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਹ ਖਿੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਮੇਰਾ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਾਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਘਾਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਮਿੰਟ ਜਿਤਨੇ ਸਕਿੰਟ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਥੋਂ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਝੱਲ ਸਕਦਾ। ਖੱਡੀ ਨਾ ਉਣਨ ਦਾ ਘਾਟਾ ਮੈਂ ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਬ ਲਗ ਤਾਗਾ ਬਾਹੋ ਬੇਹੀ, ਤਬ ਲਗ ਵਿਸਰੈ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਤੇ ਨਿਕੰਮਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਮਨ ਭੂਖ ਲਗਾਈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਦੈਂਤ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਸਹਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੋਡੋ ਰੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਨਾਮ, ਮੇਰੋ ਔਰ ਪੜਨ ਸਿਓ ਨਹੀਂ ਕਾਮ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਪਣਾ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਜਪ ਲੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਪਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਪਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗੱਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਣਾ। ਤੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੋ ਤੇਰਾ ਪੂੰਗੜਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਪਿੰਡ ਪੜੈ ਤੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਪਿੰਡ ਨਾਮ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਪਿੰਡ ਪੜੈ ਤੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਮਤੀ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਾਦ ਨੇ ਆਰਾ ਫੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਅਰਧੋ ਅਰਧ ਚਰਾਏ ਕਰ ਡਾਰਾ, ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਥੱਲੇ। ਪਰਿਓ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪਰ ਹੋਇ ਦੁਆਏ ਫਾੜਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਫਾੜ ਹੋ ਕੇ ਸਰੀਰ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਤਨ ਤੇ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹੈ, ਦੇਖਤ ਸਭ ਕੈ ਅਚਰਜ ਬੜ੍ਹੈ। ਦੋਨੇ ਹੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ, ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਭਾਅ ਦਾ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਰੇ ਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦੇ ਕਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਮਨ ਭੂਖ ਲਗਾਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਸੁਣਿਐ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਜਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਭਈ ਸੱਚ ਭੋਜਨ ਖਾਇਆ। ਇਹ ਆਤਮਾ, ਇਹ ਮਨ, ਇਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛਕ ਕੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਧਰਮ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਰ ਇਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਥੱਕਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿਖਾਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਏ। ਸੀਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੜਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। 22 ਦਿਨ ਖੋਪਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਕਰੀਏ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਰੋਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਲਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਤਾਂ ਰਸਨਾ ਵੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੂਸਰੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਜੀਵਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਤਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 3 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨ ਮੰਨਣ ਤੇ ਨਿਧਿਆਸਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਚਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ, ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸਨਾਨ, ਸੁਣਿਆ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨ, ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਤੋ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਬਚਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਅੱਧੇ ਕੁ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਨਗਰ ਤਰਸਿੱਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਨ 69 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ 9 ਸਾਲ ਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਐਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਐਨੇ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਐਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਬਾਬੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ, 10ਵਾਂ ਨਗਰ ਹੋਣਾ, ਤੋ ਇੰਨੇ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣੇ ਵੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖਣਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਪਰ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਪੌਣੇ 10 ਸਾਲ ਤਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ। ਸਿਰਫ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਭਈ ਸੁਣਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾ ਲੈਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਦਾ ਤੇ ਕਾਰ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੈਲੀਅਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵੈਲੀਅਮ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ, ਚਾਹੇ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਥਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਾਠ ਹੈ। ਤੋ ਭਾਗ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਵਣ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਵਰਤਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਰਪਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਮਾਧਿਅਮ ਨੇ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਹੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਦਾ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੀ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਮਨ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਜੇਗਾ, ਮਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ, ਸਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪੋ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਰੋ। ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਿਆਰਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਤੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਆਵਹੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਗਾਵਹੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵਹੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ, ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੈ, ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਪੀਵਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੋ, ਹਰ ਰੰਗ ਜਪਿਓ ਸਾਰਿਗ ਪਾਣੀ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵਹੋ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਰੋ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮੇ ਸੁਖ ਪਾਵਹੋ, ਨਾਮ ਰਖੋ ਗੁਰ ਮਤਿ ਮਨ ਚੀਤਾ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮੇ ਸੁਖ ਪਾਵਹੋ। ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਹਲਤ ਸੁਖ ਪਲਤ ਸੁਖ ਨਿਤ ਸੁਖ ਸਿਮਰਨੋ। ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸਦਾ ਲੀਜੈ, ਮਿਟੇ ਕਮਾਣੇ ਪਾਪ ਚਿਰਾਣੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਮੁਆ ਜੀਜੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਹਲਤ ਆ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਲਤ ਇਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜਨਮ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲੈਣ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਲਤ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਜਹਾਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਲੰਘੇਗਾ, ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਤ ਸੁਖ ਸਿਮਰਨੋ, ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸਦਾ ਲੀਜੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਸੀ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਲੱਜਾਵਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮਿਟਹੇ ਕਮਾਣੇ ਪਾਪ ਚਿਰਾਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਚਿਰਾਣੇ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲੇ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੋਆ ਜੀਜੈ, ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜਨਮੈ ਗਮਨ ਮਿਟਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੋਆ ਜੀਜੈ, ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਸੁਭਾਅ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਰੱਖੋ ਗੁਰਮਤਿ ਮਨ ਚੀਤਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਿਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਐ ਪਿਆਰਿਆ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਰ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਖਤਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਈ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਉਹ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਣਾ। ਨਾਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਵਿਖਾਈ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਗਰ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਟੇਢੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਸੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਝਾ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖ ਐ ਪਿਆਰਿਆ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹ ਜਪਣਾ ਤੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਰਹਾਓ, ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦਵਾਨ ਅਰਥ ਕਰਦੇ, ਰਹਾਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਿਠਾਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਕਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਸਾਡੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮੋ ਨਾਮ ਸੁਣੀ ਮਨ ਸਰਸਾ। ਨਾਮੋ ਨਾਮ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸਰਸਾ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾ ਡੈਸ਼ ਰਸਾ, ਸਮੇਤ ਰਸਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਮੇਤ ਰਸਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰਸ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਂਦਾ ਹੈ, ਭਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਉਡੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਫਲ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਫਲ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਰਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ, ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ, ਪਹਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ 8 ਪਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 8 ਤੇ 24 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਡੇਟ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 12 ਵਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 12 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਪਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਡੇਟ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ। ਹੁਣ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ 6 ਵਜੇ 'ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। 6 ਤੋਂ 9 ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ, 9 ਤੋਂ 12 ਦੂਜਾ ਪਹਿਰ, 12 ਤੋਂ 3 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੀਜਾ ਪਹਿਰ, ਅਤੇ 3 ਤੋਂ 6 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਜਾਗਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਹੈ।
ਭਾਵ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ 45 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ 2:15 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਜਾਗਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਹੈ ਫੁੱਲੜਾ, ਫਲ ਭੀ ਪੱਛਾ ਰਾਤ, ਜੋ ਜਾ ਗਨ ਲਹਨ ਸੇ ਸਾਈਂ ਕੰਨੋਂ ਦਾਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ 6 ਵੱਜ ਗਏ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵੱਜ ਗਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਤ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਪੈਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਉਦਣ ਹੀ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਹੈ ਫੁੱਲੜਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੌਣ ਲਈ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਈ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੌਂ ਜਾਏ, 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਜੇ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਉੱਠਣਾ ਫਿਰ 2:15 ਵਜੇ ਤੱਕ 5 ਘੰਟੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਸਿੱਖ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸਹਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਾਗਣਾ ਉਹਦੀ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਲਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 43 ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਘੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੌਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ 'ਤੇ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਕਤ 'ਤੇ ਉੱਠੇਗਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੇਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਤ ਪੈਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਧਾਵਤ ਵਰਜ ਰਹਾਈਐ, ਧਾਮਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ, ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਡੰਡਾ ਦਿਖਾਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ ਉੱਠ ਕੇ, ਮੈਂ ਇਉਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 45 ਮਿੰਟ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਕਿ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਉੱਠਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 45 ਮਿੰਟ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੇ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਕੰਘਾ ਕਰੇ, ਦਾਤਣ ਕਰੇ, ਤੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਤੋ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹ 45 ਮਿੰਟ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਬਚ ਜਾਏ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਫਲ ਭੀ ਪੱਛਾ ਰਾਤ, ਰਾਤ ਦਾ ਪੱਛਾ ਪਿਛਲਾ ਪਹਿਰ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ ਉਦੋਂ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜਨੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਿਰਤੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਥਨ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗਾ ਗੁੜ ਖਾਇਆ, ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਐ। ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪਈ ਸੀ ਜਿਹਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜ ਲਈ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਲ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਮੋ ਨਾਮ ਸੁਣੀ ਮਨ ਸਰਸਾ, ਨਾਮ ਹੀ ਨਾਮ ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛੱਡ ਦਈਏ ਜੰਜਾਲ, ਛੱਡ ਦਈਏ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸਰਸਾ, ਮਨ ਸਹਿਤ ਰਸਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗੁਰਮਤਿ ਬਿਗਸਾ, ਐਸਾ ਜਗਿਆਸੂ, ਐਸਾ ਅਨਿੰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਮ ਲਾਹਾ ਲੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਿਗਸਾ, ਬਿਗਸਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੱਸਣਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜਾ, ਜਦੋਂ ਵੈਰਾਗ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੱਸਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੱਸਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ, ਹਸੰਦਿਆਂ ਖੇਲੰਦਿਆਂ ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ ਖਾਵੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੈ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲੱਗ ਜਾਏ,
ਵੀ ਭਲਾ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਸ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਦ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਖਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕਈ ਲੋਕ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧੇ ਬਾਬਾ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਲਾ ਦਾੜਾ ਤੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੂਰਮਾ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਖੋਪਰੀ ਜਲਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਉਤਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਖਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਭਲਾ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੱਸਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਹੈ, ਖਿੱਚੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਰਲਾਉਂਦੀਆਂ ਕਰਲਾਉਂਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਲੋ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨੇਜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨੇਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰੋ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਰੱਸੀ 'ਚ ਪਰੋ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਾਨ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਮੰਨੂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਉਹ ਮਾਤਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਆ 3-4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਫੁਲਵਾੜੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਮੰਨੂ ਵੱਢ ਦੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਣੇ ਚੌਣੇ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਹਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਆ ਤੇਰਾ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਆ ਲੈ ਫੜ ਖੰਜਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਲਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਬਹਾਦਰ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਪਾਪੀਆ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗਾੜੀ ਇੱਦਾਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਚੱਲਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਕੋਈ ਕੈਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੁੱਝਦਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਔਰਤ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੱਚਾ ਨਿੱਕਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਨਿਹੱਥਾ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜੇਕਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਪਰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚੋਂ ਅੱਥਰੂ ਨਹੀਂ ਟਪਕਿਆ ਹੈ, ਅੱਥਰੂ ਨਹੀਂ ਟਪਕਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਾਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤੇ ਏਡਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਏਡਾ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹੱਲ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗਾ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿਹਰਾ ਹਸੂ ਹਸੂ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ, ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਜਦ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਬਾਨਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ
ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੈਰਾਗਮਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਖੜਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਯਾ ਪਾਪੀਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੇਟ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਜਲਾਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਸੀਸ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗੁਰਮਤਿ ਬਿਗਸਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਬਿਗਸਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੁਸਟੀ ਮੋਹ ਅੰਧਾ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜੇ ਬਿਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ, ਭਾਈ ਕੋੜਿਆਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਟੀ ਕੋੜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇਕਰ ਜੀਵ ਮੋਹ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਪਾਲਦਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਹਾ ਜਾਏ, ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ। ਇਹ ਵਹਿੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਮਰ, ਰਾਤ ਵੀ ਵਹਿੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਵਹਿੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ। ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਧੇ ਨਿਤ ਪਾਰਚ। ਝੂਠੇ ਮੋਹ ਦੇ ਬੇਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਮੋਹ ਦੇ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਤਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅੰਧਾ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੁਸ਼ਟੀ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਨਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀਓ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉਂ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕੋੜਿਆਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਨਿਹ ਫਲ ਕਰਮ ਕੀਏ ਦੁਖ ਧੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨਿਸਫਲ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਨਾ ਕੱਢਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਈਰਖਾ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਧੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੁੱਖ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਪਜਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਫਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਹਰ 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 ਜਸ ਜਪੈ ਵਡ ਭਾਗੀ। ਹਰ 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 3 ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਿਮਰੋ 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 ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸੰਭਾਲੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਜਤ ਕਤ ਮੋਹੇ ਰਖਵਾਲੇ। ਤੋ 3 ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਪਣਾ। ਮਨ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੋ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੀਭਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਰੋਤ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਜਪਿਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ 100 ਨੰਬਰ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਨ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਏ, ਕਥਾ ਸੁਣੀਏ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ 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 ਜਸ ਜਪੈ ਵੱਡ ਭਾਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਹਨ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਇਹਦਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਭਿਖਿਆ ਮੰਗਣ ਵਾਂਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ 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 ਜਸ ਜਪੈ ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ,
ਆਡ ਦਾਮ ਕੋ ਸ਼ੀਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਣਾ। ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਅੱਧੀ ਦਮੜੀ ਦਾ ਸ਼ੀਂਬਾ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਨਨਾ ਬੁਨਨਾ ਤਿਆਗ ਕੈ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਨੀਚ ਕੁੱਲਾ ਜੋ ਲਾਹਰਾ ਭਇਓ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਢਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ ਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਸੈਣ ਨਾਈ ਬੁੱਤ ਕਾਰੀਆ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ, ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾਂ ਮਹਿ ਗਣਿਆ। ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜੱਟ ਰੋ ਉੱਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ, ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ। ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵੱਡ ਭਾਗਾ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਰ 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 ਜਸ ਜਪੈ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਖਾ ਲਈਏ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਿਵ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲਿਵ ਤਾਂ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਅਖਾਜ ਖਾਧਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਬਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਸੁੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸਨਾਨ ਤੋ ਕਰ ਇਸਨਾਨ, ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਲੱਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਦਕਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹੋ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧੁਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਉੱਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੈ ਧਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ, ਅਟਲ ਅਥਾਹੁ ਅਤੋਲ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ। ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਾਉ ਕਰ ਸੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ, ਲੱਭ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਤੁਧ ਸੋ ਪਰਵਾਰਿਆ। ਧਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਹੈ ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪੈ ਸਕਾਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਲਹਿਣਾ ਤੂੰ ਹੈ ਗੁਰ ਅਮਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਗੁਰ ਡਿਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।